Namaste. Welcome to yet another exciting episode of Shark Tank Nepal. We've come this far in this season already, and we've absolutely been thrilled by all the love and support that you've showered upon us. This is Global Army Bank presents Shark Tank Nepal Season 1, and we are powered by Proton EMAS, TVS Apache Series, the Everest Hotel Kathmandu, and we're co-sponsored by Study Square. Thank you for showering us with so much of love and support. We're thrilled to receive each and every piece and fragment of your love. Let's step into the tank and see who we have as our pitches today. Hello Sharks, I'm Biplab Kargi. I'm the CEO and co-founder at Hyperce. And myself, Gulam Mia, COO and co-founder at Hyperce. Back in lockdown, when we started our own e-commerce business, त्यो बेलामा हामीले धेरै नै च्यालेन्जेसहरु फेस गर्यौं। जसरी हामी एउटा फिंगर टिपबाट चाहिँ आफूले चाहेको प्रोडक्ट वा सर्भिस घरमा मगाउँदाखेरि जति आनन्द एन्ड कस्टमरलाई फिल हुन्छ, त्यति नै हेक्टिकनेस चाहिँ एउटा ई-कमर्स बिजनेसलाई हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि त्योमा हामीले धेरै हर्डल्सहरु फेस गर्यौं, whether it be technology, whether it be supply chain, whether it be marketing, whether it be branding, profitability को कुरा, क्याश मनीको कुरा, धेरै कुराहरु सोच्यौं। देन हामीले सोच्यौं कि अब यो आफ्नो ई-कमर्स बिजनेसमा त्यो प्रब्लम्सहरु कसरी सल्भ गर्ने। देन we talk to many experts, we analyze various tools, solutions, productsहरु विभिन्न मार्केटहरुबाट, विभिन्न नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल प्लेटफर्मबाट we analyzed. Then we got into a bit better position. त्यसपछि हामीले त्यही बेलामा सोच्यौं कि हामीले जुन आफ्नो ई-कमर्स ब्रान्ड वा ई-कमर्स बिजनेसमा त्यो टुल्सहरु युज गरेको थियौ, त्यो एकै ठाउँमा त कहीँ पनि पाइएन। देन वी थॉट कि त्यही कुराहरुलाई एक प्याकेज गरेर सोलुसनको रूपमा ई-कमर्स बिजनेसहरुलाई if we can provide them, then that would be really wonderful for any kind of e-commerce businesses that are facing same level of problem. So त्यो सोचेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो बिजनेस हाइपर्स चाहिँ ओरिजिनेट गर्यो। यो ई-कमर्स स्विट पार्टनर हाइपर्स aims to provide e-commerce solutions to businesses. We are a solutions company that provide customized packages to businesses, mainly e-commerces of any size, locally and internationally to our clients. We started 2 years ago, and we are a fully bootstrapped company that have already reached to 5+ regions globally. We have already served around 20 clients globally, and we have scaled to a team of around 22 people in last 2 years. We are here in front of you Sharks to scale our business with your mentorship and financial support. So our ask would be 80 lakh for 20% equity. Biplab, Gulam, globally 20 clients भन्नुभयो। जस्तै नेशनली चाहिँ कति छ यसमा? So अहिले चाहिँ हाम्रो 80% international, 20% national clients हुनुहुन्छ। International clients कसरी पाउनु भयो? Mainly we do community marketing. We enter into various global and international communities-हरु, platforms-हरु, त्यहाँ we pitch ourselves. Secondly, we use LinkedIn messaging. Third, Discord, Slack-हरुको through we cold message to people, and that way 3 platforms we are using. अब तपाईले ग्लोबली टार्गेट गरेपछि अहिलेको करेन्ट प्लेयर्स ग्लोबल लिडर्सहरुसँग तपाईको डिफरेन्शिएटर के हो? जब हामीले Shopify, e-commerceहरु, the major big player on this kind of things हैन, सो उहाँहरुकोमा चाहिँ के च्यालेन्ज आयो भन्दा Shopify provides you a small platform, but Shopify takes control of your data in such a level कि हजुरलाई इन्फर्म नगरिकन they are shutting down the stores of people because their solutions भन्ने कुरा हैन, they are just providing platform. So त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Shopify बाट people are we trying to move to customized solutions. त्यो टाइममा अनि एउटा टेक्नोलोजी कल हेडलेस टेक्नोलोजी इन ई-कमर्स इन्डस्ट्री त्यो चाहिँ एकदम बुम भइराखेको थियो। इट्स अन ओपन सोर्स काइन्ड अफ टेक्नोलोजी जुनले चाहिँ हजुरलाई आफूले चाहेको व्हाइट लेभल ई-कमर्स सोलुसन्सहरु प्रोवाइड गर्न सकिन्छ त्यसको टेक्नोलोजी मोडिफाई गरेर। देन वी टुक दैट हेडलेस, अनि हाम्रो अहिले पनि हाइपर्स हेडलेस भन्ने एउटा सोलुसन छ जुनमा चाहिँ हामीले जुन त्यो हेडलेस सोलुसन लिएर Shopify ई-कमर्सकै कस्टमा चाहिँ वी प्रोवाइड देयर अन इन्डिपेन्डेन्ट ई-कमर्स स्टोर। त्यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सिएटर। तर तपाईहरुले छ नि जस्तै अब यो इन्टरनेशनली त गर्नुभयो, लोकल मार्केट त्यति देख्नु भएन। जस्तै हाम्रो पनि अब धेरै एसएमईहरु छ, वर्क फ्रम होम छ, उनीहरुको दे डोन्ट हैव अ प्लेटफर्म टु सेल। अहिले धेरै जस्तो मान्छे कि फेसबुक कि टिकटक बाइक भन्दै भन्दैन, वेबसाइट छैन, त्यो मार्केट तपाईहरुले देख्नु भएन? हैन, त्यो मार्केट पनि छ। मैले भने मार्केट पेनिट्रेसन एक्चुअली भन्नुपर्दा मार्केट पेनिट्रेसन चाहिँ हामीलाई ग्लोबली इजी भएर वी स्टार्टेड दैट वे। अहिले हामीले नेपालका क्लाइन्ट्सहरुसँग पनि कुरा गरेका छौं। फर एक्जाम्पल फास्ट फुड चेन्सहरु हुन्छ नि ब्रान्ड भएको उहाँहरुसँग। देन वी आर टकिङ विथ कस्मेटिक ई-कमर्सहरु उहाँले आफ्नै बनाउन खोज्नुहुन्छ, मोर देन गोइङ टु अदर प्लेटफर्म्स टु सेभ कमिसन अल्सो।
उहाँलाई कमिसन पनि गाह्रो भइराखेको छ अरू प्लेटफर्ममा पे गर्न सो दे आर बिल्डिङ देयर अन सो दिस इयर चाहिँ वी हेभ मोर इन्टर्ड इन्टु लोकल मार्केट टु अलङ विथ इन्टरनेसनल कति रेभेन्यू छ लास्ट 2 वर्षको रेभेन्यू 2 वर्षको रेभेन्यूमा वी हेभ अराउन्ड 53 lakhs अनि यसमा जुन तपाईले इन्टरनेसनल क्लाइन्ट धेरै छ भन्नुभयो हैन हजुर हजुर रेभेन्यू पर क्लाइन्ट भनौँ न डोमेस्टिक कति लिनुहुन्छ बाहिरको इन्टरनेसनल कति लिनुहुन्छ हाम्रो नेपालीज क्लाइन्टहरूको एक्चुअल यो सोल्युसन रेट फर टेक्नोलोजी इज 1 to 2 lakh नेपालको लागि वान टाइम अनि त्यसपछि पर इयर कस्ट इज रियली लो इट्स अराउन्ड 2 to 10K बेस्ड अन देयर बल्ब बट बाहिरको लागि इट्स इनिसियल $3,000 बाट $10,000 सम्म जान्छ अनि पर इयर इट गोज फ्रम $500 to $2,000 एभरेज रेभेन्यू पर क्लाइन्ट के होला ग्लोबल्ली 5,000 नेसनल्ली 1 lakh अहिले ग्लोबल क्लाइन्ट कति छ तपाईको डोमेस्टिक क्लाइन्ट ग्लोबल क्लाइन्ट वी हेभ अराउन्ड 18 नेसनल वी हेभ 3 18 5 sir 90,000 नो बट इट्स एभरेज इन सम एप लोवर कस्ट समय भयो होइन पर एभरेज भनेको त 18 कै एभरेज हो नि होइन र सो 90,000 हुनु पर्यो नि एभरेज 5 भन्दा चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ किनकि वी हेभ डिस्काउन्टेड अ लट एन्ड अल सो त्यो भएको कारणले इट्स अनगोइङ प्रोजेक्ट सबैको क्यास आइसकेको छैन अहिले जबसम्म आइम पिचिङ हियर सबैको क्यास आउन बाँकी भएको कारणले सो यु आर सेइङ द्याट नेक्स्ट इयर तपाईँको टप लाइन वुड बी 1.5 crores या इफ अल गोज वेल अहिलेको भन्दा डबल चाहिँ हुनुपर्छ भन्दा तपाईँको युएसपी त एउटा तपाईँको क्लाइन्टको आफ्नै सर्भरमा जाने भयो होइन द्याट इज वान पार्ट अर्को तपाईँको जुन चाहिँ चार्जेस छ वान टाइममा मोर फोकस भयो एनुअलमा कम गर्यो द्याट इज द मेन धेरै हेल्प भयो द्याट्स द मेन युएसपी होइन अनि अर्को चाहिँ एउटा राम्रो लागेको चाहिँ हामी पहिला टेक मात्र बिज टु सेल इनिसियल्ली सुरु गर्दाखेरि दे वान लाइक हजुरकोमा मार्केटिङ छैन हामीलाई बुक किपिङ छैन सो त्यही भएर पोस्ट सपोर्ट पनि वी एडेड के सो द्याट मार्केट अल्सो ग्रोज एन्ड दिस अल्सो गोज Do you charge for the post support? यस फर सपोज कोहीलाई अकाउन्टिङ गरिदिनु हाम्रो टेकसँग भनौँ सो त्यसको लागि वी हेभ सेपरेट चार्ज त्यो कुराहरू पनि हामीले यो वर्ष अलिकति इन्हान्स गरेर रेभेन्यू बढाउने त्यही हो सो हामीले त्यो सर्भिसहरू हालेर कन्टेन्ट क्रिएसन भयो ब्लगिङ भयो त्यो हालेर हामीले चाहिँ टार्गेट चाहिँ हाम्रो इच इयर चाहिँ सकिन्छ भने विथ मेजर सपोर्ट वी वान्ट टु डबल आवर रेभेन्यू एभ्री इयर इज आवर गोल तपाईहरु दुईजना को फाउन्डर अझ अरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कतिजना हुनुहुन्छ को फाउन्डर वी हेभ अराउन्ड 4 इट्स लाइक इन्टरनल पार्टनरसिप विथ देम इक्विटी पार्टनरसिप अन्ली मी एन्ड जुन मैले उहाँलाई भ्यालु भने उहाँहरूलाई इन्टरनल प्रोजेक्ट बेसिसको रेभेन्यूहरू दिएर पनि बचेको पैसा हो अनि शेयर होल्डिङ चाहिँ तपाईँको मात्रै 100% शेयर होल्डिङ यस जुन तपाईँले यो आस्क गर्नुभएको छ यो पैसा चाहिँ के को लागि आस्क गर्नुभएको छ वाट वुड यु इन्भेस्ट इन सो मेनली इट्स फर स्केलिङ इट हेज लट अफ पोटेन्सियल इभन अर्को एउटा एडभान्टेज चाहिँ हामीले जुन अहिलेसम्म यो गऱ्यौँ नि वी हेभ नो सेल्स एन्ड मार्केटिङ टिम एट अल हामी बिओडी नै हो सेल्स एन्ड मार्केटिङ गरिरहेको सो वी वान्ट टु बिल्ड द्याट वी वान्ट टु इभन मार्केट अनुसारको प्रडक्टहरू बनाउँ फर इक्जाम्पल युरोप निड सेपरेट थिङ युएस निड सेपरेट थिङ नेपाल निड सेपरेट थिङ तर बट सेम टेक्नोलोजी सो त्यो कुराहरूमा वी वान्ट टु R&D एन्ड प्लान अर्को 5 वर्षमा के लाग्छ तपाईँलाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ रेभेन्यूको हिसाबले 5 वर्षमा चाहिँ आई थिङ्क वी विल हेभ अ कम्पनी अफ एटलिस्ट 150 पिपल विथ अस एन्ड अ रेभेन्यू अफ अबोभ मिनिमममा 5 CR प्लस एन्ड अर्को चाहिँ वी रियली फिल लाइक वी क्यान मेक दिस एज अ ग्लोबल कम्पनी मोर देन चाहिँ नेपालबाट ओरिजिनेट भएको कम्पनी हो नि नेपालबाट ओरिजिनेट भएको ग्लोबल कम्पनी बिकज आइटी कम्पनीजहरू बाहिर बस्नु भएको पढेर आउनु भएकोहरूले मात्र ठुलो बनाइराखेको देखिन्छ हामी चाहिँ नेपालबाटै सुरु गरेर ठुलो बनेको देखिन चाहन्छौँ आई लाइक द कन्फिडेन्स हु वुड बी योर क्लोजेस्ट कम्पिटिटर Shopify and WooCommerce are our competitor. So if we can try to beat them, we can beat any other company. It's already proven. Headless technology is a technology जुन युरोपमा मान्छेले Shopify छोडेरै बनाउन खोजिरहेछ अनि उहाँहरूले आफ्नो कन्ट्रीमा बनाउनु पर्यो भने यु सी द चार्जेस यु सी द प्रब्लम्स बट सेम थिङ दे आर बिल्डिङ विथ अस देन त्यो हाम्रो कम्पनीको इन्टरनल युएसपी चाहिँ के थियो भन्दा यो हेडलेस टेक्नोलोजी पहिलेदेखि ठुल्ठुलो कर्पोरेटले पहिल्यै चलाउँथे बाहिरतिर यसलाई हामीले एनी बिजनेसलाई एसेसिबल बनाएको हो बाई मोडिफाइङ द थिङ्स बाई कटिङ द कस्ट अटोमेटिङ द थिङ्स इभन अहिले त अब एआईको टाइममा हाम्रो टिममा 4 घन्टा लाग्ने काम विड इन 1 आवर युजिङ पावर अफ आवर इन्टरनल कोड एन्ड एआई टुल्स सो हाम्रो डेभलपमेन्ट कस्ट र डेभलपमेन्ट कुरा अझै घट्दै गइरहेछ सो हाम्रो चाहिँ प्रफिटेबिलिटी बढ्ने चान्स अझै बढ्दैछ बिकज अफ दिस एआई एन्ड ग्रोइङ थिङ So what's your profitability currently? 45%. So 53 lakh को 20 lakh तपाईँको net profit after खर्च सर्च काटेर हजुर तर पैसै चाहिँदैन
होइन मेन इट्स अबाउट मेन्टरसिप भनौँ न स्केल गर्नलाई ग्लोबल जानलाई एक्सपर्टिजहरू हजुरको एक्सपिरियन्सहरूले नै हामीलाई हेल्प गर्छ मार्केट पेनिट्रेसनमा होइन ब्रान्ड बिल्डिङमा अझै मेनली यो बिटिपीमा ब्रान्ड इज झन इम्पोर्टेन्ट And let me just tell you, in fact, Biplabji, I am very, very impressed looking at you and your team. It's really, really nice to see you. And I think you've got a great product and you have a good organic growth. But what I feel is personally, I will not be able to give you any value as such. So I'm going to be out, but you have 4 more people who might be more aligned. So, you know, yeah. तपाईको एनर्जी देखेर एकदम राम्रो लाग्यो मलाई र जुन तपाईको भिजन देखेर पनि राम्रो लाग्यो ग्लोबल जाने भिजन जुन तपाईले देख्नु भएको छ हैन मेरो धेरै कन्ट्रीमा नेटवर्क भएको कारणले गर्दाखेरि म एउटा अफर दिन चाहन्छु तपाईलाई 80 लाख फर 30%. अरू साक्सको केही भयो मेबी आई क्यान लिसन फर्स्ट मैले चाहिँ अफर दिएको भन्दा पनि सोध्दै थिएँ होइन सिमिलर अफर बट आई थिङ्क हि इज अलरेडी गिभन यु द अफर देयर नो पोइन्ट म्याचिङ इट सो आई जस्ट स्टेप ब्याक अदर टु आई रियली लाइक यर एनर्जी जुन तपाईँले भनेको एकदम मनमा छोयो विदेशमा पढेर आउने भन्दा पनि यहीँ हुर्केको यहीँ हामीले बसेर गर्न सक्छौँ यहीँ सम्भावना छ भनेर यु इन द राइट डिरेक्सन तर अहिलेको लागि मैले त्यति कन्ट्रिब्युसन गर्नु नसक्ने मेरो एक्सपर्टिजभन्दा बाहिर भएको यो र तपाईँलाई भ्याल्यु एड गर्न नसक्ने भएको हुनाले आई एम आउट मैले तपाईँको प्रेजेन्टेसन्सहरू हेरेँ यो पनि हेरेँ आई थिङ्क टु मी there are a lot of companies who are doing it, right? But what is most impressive is you. And मैले offer match गरिदिएँ भने पनि I'm sure he will have more to offer. So I will take a back seat. So I think हजुरको अफरमा we are really impressed, but I think a small counter offer I would like to do is 80 lakhs for 25%. यस्तो छ मैले अघि पनि भने अहिले रादर देन अहिले प्रोडक्ट भन्दा पनि तपाईको एनर्जी तपाईको जुन स्पिरिट त्यो मन परेको कारणले गर्दाखेरि आइ एम इन्भेस्टिङ अन यु ओके थ्यांक यू त्यसले गर्दा मेरो अफरमा म स्टिक हुन चाहन्छु अहिलेलाई चाहिँ 80 लाख फर 30%. मेरो तपाईलाई सपोर्ट चाहिँ तपाईलाई ग्लोबल एक्सपेन्सन गर्नलाई मेरो जहाँ नेटवर्क छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले इजिली एक्सेस पाउनु द्याट विल बी बेनिफिट. ओके देन डन Quick decision. Congratulations. Good. Quick decision. But Biplab, your energy is really good. You're very positive. I think that is what he's investing. And of course your knowledge also. Yeah, your knowledge and your clarity of mind and what you want to do. Keep it going. Thank you so much. Great job. अझै हजुरको चाहिँ धेरै फलोअर पनि हो Keep up the good work. Yes, thank you. Keep up the good work. Yeah. We'll all go out. Let them all come and pitch to you. I love your energy. Thank you so much. तपाईको जुन एनर्जी मन पर्यो मलाई त्यसले गर्दा मैले विदाउट लुकिङ मोर थिङ्स आई जस्ट वान्टेड टु इन्भेस्ट. Thank you so much for supporting us. थ्याङ्क यू. Thank you. Good job, sir. Thank you. I was from the day when they started, I said, this is yours. So मैले धेरै टाइम लगाउनु भयो. I like this attitude. No, and He also knew what he was knows. talking. Yeah, Cross question he knew answers like It this. is totally You know the yours. tech क्या is विधायले using. अफर गरे न मैले I would got but value add तपाईको त्यस्तो हुँदैन कि होइन तपाईँले गर्नुपर्छ नि तपाईँले सोचेको त पक्कै होला होइन यो tech is using. ल हामी पनि हात मिलाइहाल्छौँ पाइन्छ होइन Potential छ के going global potential. Congratulations, guys. So much. How do you feel? रियली एनर्जेटिक सार्कहरूको जुन त्यो फिडब्याक थियो मलाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिडब्याक युआर लाइक कि फाउन्डरको एनर्जी वा मेरो एनर्जी मन परेको कारणले चाहिँ आई वान्ट टु इन्भेस्ट मेनली भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा बढी मन पर्यो. Since you have the funding, since you have expertise of Hemraj sir now, कस्तो चेन्जेस चाहिँ ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सो हामीले धेरै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ. फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स किनकि जति नै हाम्रो टिम यङै छ जति नै भने नि यससँग एक्सपिरियन्स जुन आउँछ नि त्यो त हामीले अहिले पाउन सक्दैनौँ. सो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो अरू टिममेट्सबाट सार्कहरूबाट उहाँको नेटवर्कबाट विल गेट मोर एक्सपिरियन्स एन्ड अल. दोस्रो अहिलेसम्म हामीले सेल्स एन्ड मार्केटिङको लागि छुट्टै टिमहरूमा इन्भेस्ट गर्न सकेको थिएन. We were doing the sales. So त्यो कुरामा we'll be investing. हजुरको idea, energy and innovation, please forward गर्दै गर्नु. We need it. Nepal needs it. Thank you for coming on board. Congratulations, Thank you so guys. much. Thank you. Big congratulations. Business owners and entrepreneurs, don't worry anymore.
अबदेखि Saturday होस् या public holiday, हजुरले आफ्नो business payment transaction सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको salary payment, vendor payment, supplier payment, or bulk transfer, you can all have them transacted through corporate pay in real time through Connect IBS. Before we start, may I request all of you to give me a big smile. So यो दुईटा इमोशन्स माने तपाईहरुको फेसको रेडियन्स यति फरक देखिन्छ हैन तपाई दुखी हुँदा you know when you're not feeling well, if you're sick, you're depressed, सबै अनुहारबाट झल्किन्छ अनि you know skin is a very important organ and त्यसको स्याहार गर्ने पनि त्यति नै आवश्यक छ. You know, what you feel inside is reflected on the skin and face. Namaste Sharks, I am Saloni Raj Bhandari and I am the founder and lead formulator of Lali. It's a handmade skincare brand of Nepal. So at Lali, we make bath, body, hair and skincare products using mostly locally sourced Himalayan ingredients with a blend of green science. Each product is handcrafted in small batches, ensuring its purity, its efficiency, and all of the products are free from harsh chemicals. So please have a look at the products first. This packaging we do to give away as gifts to friends and families also. So I have a little shark as well over there. Nice bag. So that is a coffee scrub. And we are proudly formulator-led, who has a international skincare certification from Formula Botanica UK. What makes Lali unique is that we are an all-woman-run business, passionately committed to handmade, small-scale manufacturing. Each and every product is curated with the utmost care and vigilance, which helps us avoid cross-contamination and maintain the highest standards of quality, efficiency, and hygiene. So basically, Lali is a brand that is rooted in tradition, powered by nature, and driven by purpose. It is a clean skincare brand, which is good for the skin and gentle on the planet. So Sharks, I request you for an investment of 1 crore rupees in exchange of equity of 14%. Salni, good to see you. Yes. So अलिकता तपाईको त्यो caramel coffee र अरु बास लिएर त मलाई त भोक पनि लागिसक्यो. I didn't know you were involved in this brand. Of course, I've met you. I've been involved in this since the past 10 years. So 8 years of my time was spent on research and development and getting the knowledge and getting the certification. So we launched last 2 years भयो हैन and we've got great response. Tell us a little bit about the brand, how you started the brand, and Basically, Lali started in on 2018, हजुर हैन? Who's on your team? I have 3 working staff with me. They follow my formulation. अनि मैले जुन रेसिपीजहरु क्रिएट गर्छु it's fully owned by you. Yes, only me. Yes. So अहिलेसम्म distribution network कति छ र how are you clocking? How's the sales going on a yearly basis? Till date, our gross profit is 13%. We have been distributing it to a variety of department stores. And from that, we are getting, year summer we had like around 17 lakhs revenue. Sir. This year or up to this year? Up to this year. In terms of setting up the lab, all that, how much have you invested till now? Your capital share is around 15 lakhs. So your lab, is it, since it is handmade products, do you have machines or? We do have a few machines, like big mixers, so that we can create bigger batches. So hand-made hope, but not everybody goes and mixes it, you know. Where do you get your essential oils and your base creams or your base scrubs? So we get most of our, we use oils, natural oils. So we have a very star ingredient called churi butter, which is from Nepal itself. And it's very good with its moisturization. So we use that from Nepal, and some of the raw materials come from India as well. What other products do you have?
So we have, this is a sugar scrub and a body wash at the same time. So it's called a daily foaming sugar scrub. So sugar is very mild to the skin, so you can use it every day for exfoliation, and you can use it as a body wash at the same time. I was going to ask you, what is making your products, a lot of the products look very foamy and moussey and... So it's basically a formulation, you know. So it has a surfactant, which is called sodium cocyl isothionate. So that is a surfactant. Surfactant भनेको के भन्दाखेरि it's a cleanser. तो गाज आएर तपाईको body and hair बाट oils निकाल्ने काम गर्छ. Sodium cocyl isothionate is a very mild surfactant which is derived from coconut. So त्यसले गर्दाखेरि even children can use it. So we have that. So your body lotion pani cha, we have body butters also. We have so many products coming up in line. Do you have a standalone store or is it only through the distribution? We do not have a standalone store yet, but we are hopefully one day, you know. अनि तपाईले छ नि 5 वर्षमा लालीलाई where would you In 5 years, I hope one of the sharks is with me and going out with their exit plan. You are asking 1 crore for 14%, right? 1-4. Yes, 1-4. Yearly sales 17 lakhs in 2 years भने लगभग 9 लाख 10 लाखै मान्नु न मोटामोटी भन्दा 70x valuation भयो. So why this valuation? How does it justify a 70x? The justification is once you scale up, our cost per cost, you know, of making the products goes down drastically. Early small scale bhako bhaira, like for example, just buying a package, the packaging material pani, it goes down like from a huge bulk ma kinna paउँछ नि त. So unit cost goes down. त्यसले गर्दाखेरि scalability बढ्छ. And then we can go to so many other, you know, अहिले एउटा department store दिएको छ भने त्यही department store all over Nepal branches, so we can go there. Till date, अहिलेसम्म with just 2 department stores, we have, you know, garnered around 17 lakhs. And then 6 crore भने 7 crore भनेको is like 1 lakh units, 100,000 units. So till date we've sold like 2,000 units. So within that 5 years time, 1 lakh unit is possible. अनि जुन चाहिँ तपाईले आक्स गर्नु भएको छ how do you plan to use it? So first and foremost, it will be going to production, scaling up the production and then marketing. What's the expiry period for all your products? So it's 2 years. I'm still struggling with the valuation. मलाई के लाग्यो भने तपाईले सबै लगानी यहीँबाट आएर तपाईले चाहिँ फ्युचर एक्सपेन्सनको लागि लगानी गर्नु. See, I personally feel like department stores is just not one vendor of ours. We have hotels, we have spas. We can create a completely different line to hotels. They can buy in bulk from us, you know. Even spas also. So we can create a completely different spa ko line matre. Because I have that, you know, the certification and 8 years of experience. Tapaile मलाई invest गर्नु भयो भने we can scale up from the next day itself, you know. Look at the pricing ko kuraharu no. Your products, which is your entry level product and what is your flagship product? We have different prices for all the products. You know, 1500 ko cha. 1500 excluding VAT will come around 1327. 1500. Which product is that? Ko cha 1500. Ko is a traditional face scrub. I mean, Newar community ko. I belong to a Newari community myself. So ko bhane chai, I'm sure some of us know about it. Normally powder form ma huncha, but I have formulated it with coconut oil and olive oil. So it's ready to use, and this is my best seller. And the most your flagship product? It is. What brand would you like to beat? So basically, Nepal ma, what I see right now, even my friends and family, they're buying a lot of imported goods. Okay? And my inspiration came from Lush, Manya brand, which I really follow the ideology also. So a lot of people buy Bath and Body and Body Shop and Lush. So I'm trying to compete to that. So Saloni, I'll not beat about the bush and tell you something that makes me very uncomfortable with your pitch. I mean, the product looks nice. You have all the smile which kind of radiates and probably that's why the sharks are not being the sharks they should be. Right? But the point is, Saurabh caught on to that 70x. Yes. You know, having a certificate, having a product is an idea. Yes. There has to be a commerce to it which will put on a value. And right now, in 2 years, you've sold 17 lakh worth products. So first year 17 lakhs. This year, till date is 10.5. I'm sorry, I think I made a mistake over there. It's 10.5 lakhs. This is excluding the events and trade fairs. Yeah, still, I mean, even if we look at that, you know,
it's a manufacturing product, and then there is a brand value to it. I'm sure there would be hundreds of other similar or almost close, I would not say far better or far inferior, but almost close. Everybody who studied it would come and say, I have put in, I can see that passion in you, but that passion doesn't create commerce, right? And to commerce nabhayepachi tapaile ajai, if you ask for certain valuation, I would be the first one. I would say no, I'm not, I can't take that. But if you had come and said ki milera garam, I need this much of thing, and let's put it up and let's grow it for the effort, 2x, 3x ko valuation. Manufacturing mein generally valuations are not very high unless you become a brand, right? So you have not become a brand. You have a lovely name here, but then you've not become a brand where people would, where the brand is sought after. So I would sincerely think you should reconsider your valuation and, come back with a practical, doable thing. So मलाई चाहिँ अहिले यो skyrocket valuation kind of has scared me to opt out. सालुनजी, सर्वप्रथम त म तपाईको जुन 10 वर्षदेखिको डेडिकेसन देखेर आई वाज सो ह्याप्पी। मैले दुईटा कुरा सोध्न चाहेँ, भ्यालुएसनमा कहीँबाट पनि मिलिरहेको छैन। एउटा जस्तो अघि तपाईले जस्तो बडी सप भन्नुभयो अथवा लसको जुन ड्रिम देख्नु भएको छ नि, त्यो लेभलमा जानको लागि त धेरै ठुलो सेटअप गर्नुपर्छ होला, धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ होला। त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले नै पर पर्सनले 600 पीसेस बनाउन सक्छ दिनको। त्यो को एउटा मात्रै पर्पस वन ब्याच कम्प्राइजेस अफ 200 पीसेस। दिनमा काम गर्दाखेरि एकजनाले 600 पीस बनाउन सक्छ। इफ आई एड मोर पिपल, मोर इक्विपमेन्ट्स, त्यो स्केलेबिलिटी बढ्दै जान्छ कि। किनभने त्यो रिक्वायरमेन्टको हिसाबमा ठुलो सेटअप चाहिने भएको हुनाले तपाईको लागि चाहिँ कन्ट्रोलिङ यो ओनरशिप इज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि ब्रिङिङ मोर पिपल र तपाईलाई डाइल्युसन ब्रिङिङ मोर पिपल इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन द ओनरशिप? के हुन्छ तपाईको? I am more interested in really making Lali a big name. It doesn't matter if I have the ownership or anybody else. सल्नी मलाई के लाग्यो भने अहिले भर्खर तिमीले 600 पिसै त्यो बनाउन सक्छौ भन्यो नि Per person हजुर. Still the maths are not adding up. Network of few on-trade outlets, departmental stores is not enough. So 150, 250 सम्म नेटवर्क भइसकेपछि मैले किन भने अलिकति त्यो मेहनत भएर ठिक छ, प्रोडक्सन पनि त्यही अनुसार र्याम्प अप गर्यो भने अहिले के भइरहेछ भने पुश सेल्स भइरहेछ। वन्स यु हेभ अ क्रिटिकल नम्बर अफ स्टोर्स द्याट क्यारी अ प्रडक्ट्स, त्यो नेटवर्क हुनसाथ अलिकति तपाईँको प्रडक्ट अनडाउटेडली इज भेरी गुड। एकचोटि चलाइसकेपछि के हुन्छ, पुश फ्याक्टरबाट कस्टमरले पुल फ्याक्टर हुन्छ, होइन म लालीकै चलाउँछु, वेदर इट्स अ बडी लोसन, वेदर इट्स अ फेस स्क्रब, त्यो पुल फ्याक्टर आउँछ। त्यो पुल फ्याक्टर आइसकेपछि अनि नेक्स्ट फेज प्लानिङमा चाहिँ क्यापेसिटी ग्रोथ, इन्भेस्टमेन्ट, ब्रान्डिङ सबैको कुरा गरेर आई एम श्योर यु आर नट लुकिङ एट नेपाल ओन्ली, यु आर लुकिङ एट द ग्लोबल मार्केट विथ दिस प्रडक्ट। सो पुश फ्याक्टरलाई पुल फ्याक्टरमा गर्नु पर्यो र अलिकति इन्फेन्सी छ अझै पनि तपाईँको यो बिजनेस र भ्यालुएसन चाहिँ अलिकति एकदमै बढी नै भएको हुनाले एज अफ नाउ आई विश यु अल द बेस्ट, ग्रेट प्रडक्ट, बट अहिलेको लागि आई विल बी आउट अफ द डिल, आई एम आउट। Saloni, I will, in fact, of course, your personality, your brand, your name, your packaging is all wonderful, right? And in fact, you took the name of Lush. The minute I smelled your products, I said, oh my God, this intensity of the smell reminds me of Lush, because it's so heavily infused. So all of that is good, but you've heard it enough about the valuation. And I have just now invested in in the same Shark Tank series in a product like yours. For that reason also, I'm out for now. I'm going to be your client and all the very best for you. Thank you so much. So basically मेरो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईको प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ, तपाईको प्रेजेन्टेसन राम्रो छ, तपाईको मेहनत राम्रो छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर कता यहाँ बसेर एज अ इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याथ बनिरहेको छैन। मैले आफैलाई जस्टिफाइड गराउन सकिरहेको छैन। आजको दिनमा मैले त्यो भ्यालुएसनमा पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेर मेरो रेट अफ रिटर्न के हुन्छ, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको समयमा म तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट अफर गर्नको लागि असमर्थ छु। आई एम आउट, बट विशिङ यु अल द बेस्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन फर मेकिङ सच अ वन्डरफुल प्रोडक्ट। Thank you so much. Thank you for your time.
So I guess now you're left with me. Yes. Looking at the numbers, sales doesn't justify the valuation, your investment doesn't justify the valuation other than your work. If like you're looking not only at the Nepali market is limited, but if you really are looking to make it a international brand in a certain period of time and your goals are like that, I'll make you an offer. I don't know whether they might feel it's too much, you might feel it's too less. I will invest 1.5 crores for 50%, but I will work on getting it international. When you go international, you must realize it is easy to say, let's go international with this kind of product. Yes. There are millions of this kind of product already there with huge marketing budgets in millions of dollars. So for us to just go and become a brand, it's not so easy without a big pocket or good tie-up. So maybe I will not promise, but maybe I can help you on that. But to do that, I will have to ask for 50% because otherwise it will not justify my time. Second part, if I was to invest at 7 crore valuation, actually with maybe a year and a half time, I can create another brand also. So you must look at that. Can you give me like a few minutes just to refer? रियल साग त बल्ल निस्केको काम त सबै मैले गर्नु पर्यो नि बाहिर। So I do like your offer. It has always been my dream for Lali to be an international name, international market ma gaera हैन, Nepali represent Nepali महिला उद्यमीबाट बनेको चीज हैन. So I will take your offer. Wow. Hey, wow. Congratulations. Thank you so much. Thank you. It's kind of deal. What is interesting, she said, I've formulated everything is ready to go. I can make anything. She's got a whole series of formulas ready. Yeah. That's the plus point. Today at Shark Tank Nepal, we have another Shark Devour by Saloni ji. Yes. She's come up with Lali. It's a very interesting brand. Please tell us a little bit about how it feels to take your brain baby to the Shark Tank. So it took me almost 10 years of hard work. It started as a hobby, right? अनि अहिले चाहिँ यसरी ठुलो सेटअपमा स्टेजमा आएर आफ्नो पहिचान हुनु just feels so good. Of course. 10 years of hard work is this is the cherry on top. It's all worth it? It's all worth it. See, it's a lot of hard work. Of course, there's going to be a lot of hard work. That is why I am here. Right. I want Lali to go international. I want Lali to be a big name. So I think God's grace, I got the right platform and here's it. Congratulations. Thank you so much. Best Thank you wishes. so much. Thank you so much. This break is powered by Proton EMAS, Nepal's all-electric SUV, built for our roads, driven by our people. नमस्ते शार्क्स। बिहान उठ्ने बित्तिकै कुनै मिटिङभित्र जाने बित्तिकै या आफै क्रिएटिभ भएर थिङ्क गर्ने बित्तिकै वाट इज द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु यर माइन्ड? अ गुड कप अफ कफी। अहिले नेपालमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कफी फर्स्ट आइरहेछ। अहिले इन्टरनेसनल मार्केट हेर्नुहुन्छ भने स्पेसली कफीको मार्केट एकदम बुम भइरहेछ। अलमोस्ट 25% अफ द रेभेन्यू इज कमिङ फ्रम स्पेसालिटी मार्केट।
अहिले हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि हेर्नुहोस् स्पेशालिटी कफी सपको मार्केट एकदमै बुम भइरहेछ अनि त्यहाँ स्पेशालिटी कफीको ब्रान्ड्सहरूले मोर देन 120 स्टोर्सहरू एउटै ब्रान्डमा खोलिराख्नु भएको छ एन्ड नेपाल इज नट एन एक्सेप्सन अहिले नेपालमा इन्डिभिजुअल स्मल कफी सप्सहरू र रोस्टरीहरूले स्पेशालिटीमा फोकस गरिराख्नु भएको छ तर एउटा अर्गनाइज फ्रेन्चाइजेबल स्पेशालिटी कफी ब्रान्डको ठुलो अभाव देखेको भएर हामीले क्याफेफिलिया खोलेको हौँ My name is Shashank Prawal Shrestha, and with me is Mr. Kumit Singh. We are co-founder of Caffeophilia, a specialty coffee brand which is focusing on redefining how Nepal experiences coffee. So Caffeophilia ma हामीले चाहिँ ब्रान्डको क्याफेको ब्रान्डको एन्टायर इकोसिस्टमलाई क्याप्चर गर्न खोजेको छौँ सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ तीनटा ब्रान्डमा हामीले डिभाइड गरेको छौँ सो हाम्रो फर्स्ट ब्रान्ड छ Caffeophilia भनेर सो Caffeophilia is our flagship brand where we serve specialty coffee, gourmet food and cocktails as well. So this was added for Cafe Mandu. So Cafe Mandu is a vibrant local brand where we try to mix coffee with Nepali flavors as well. This was added for Piccolo. So Piccolo, as the name suggests, it's a small kiosk or small square feet cafes. So quick service cafes भयो जहाँ चाहिँ हामीले अफोर्डेबल क्वालिटी कफी विथ बेकरी आइटम्सहरू चाहिँ हामीले सर्भ गरिरहेको छौँ सो अक्रस यो सबै तीनटा ब्रान्डमा चाहिँ हाम्रो सेम भिजन छ जहाँ चाहिँ हामीले क्वालिटीलाई फोकस गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हस्पिटालिटी चाहिँ राम्रो होस् भनेर हामीले फोकस गर्छौँ वी स्टार्टेड all of this in February of 2024. So within a year's period, with our first opening of Caffeophilia at Paisi Party, we've grown into 7 outlets within a span of 1 year, including 3 franchises. So we're asking for 5 crores for 20% equity in our brand. तपाईहरुलाई शार्क ट्याङ्कमा स्वागत छ It's good to see coffee brands and franchisees, local franchisees developing the ecosystem here and coming on shows like Shark Tank. Thank you. तर यो स्पेशलिटी कफी भनेर जुन नेपालमा यो 10 वर्षभित्र जति कफी शप्स just mushrooming every corner. यो crowded spaceमा what is your differentiator? र how do you plan to expand under your flagship brand and the various other? What do you envision your brand to encompass आउँदो 5 देखि 10 वर्षसम्म अहिले धेरै जसो कफी सपले चाहिँ कफीमा मात्र फोकस गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रान्डमा चाहिँ खाना ककटेल अनि एम्बियन्सको पनि एकदमै राम्रो मिक्सचर गरेर लिएर आएको छौँ जुन चाहिँले चाहिँ आई थिङ्क रादर देन जस्ट बिङ कफी सप यसले चाहिँ अलिकति एडिसनल तपाईँको पुलिङ फ्याक्टर चाहिँ एड गरेको छ यसमा होइन मैले अर्को पनि देखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कफीमा चाहिँ बिस्तारो हामी स्पेशालिटीतिर चाहिँ धेरैजना इभन जेनजीको अहिले एकदमै यङ जेनेरेसनहरूलाई पनि नट जस्ट कफी बट माछा लाटेदेखि लिएर टीमा पनि भेराइटल्सहरूमा पनि एकदमै फोकस भएर गइरहेको देखेछौँ होइन त्यसैले चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई चाहिँ मेन क्वालिटी र एक्सपिरियन्समै हामीले फोकस गरेको छौँ अनि एकदमै अप्रोचेबल गरेको छौँ ब्रान्डलाई पनि मिनिमलिस्टिक राखेको छौँ जे कुरा पनि होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अरू ब्रान्डभन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर चाहिँ धेरै जसो यसमा फोकस गरेर चाहिँ लिएर एउटा कुरा नि इन टर्म्स अफ द क्वालिटी अफ कफी हाउ डु यु सोर्स योर कफी कफी सोर्सिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को कम्पनी छ काठमाडौँ कफी भनेर जसको चाहिँ आफ्नै फार्म पनि छ नुवाकोटमा आफै प्रोसेसिङ गर्छौँ रोस्टिङ पनि आफै गर्छौँ त्यो चाहिँ ब्याक साइडबाट चाहिँ हाम्रो सो वी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रम द फार्म बिस्तारै फरवर्ड इन्टिग्रेसन गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्याफे साइडमा चाहिँ प्रिभियस बिजनेस वाज B2B this is a purely B2C but is the completely नयाँ segment as you expand will the coffee from the farm be enough not necessarily so as of now only certain of the demand चाहिँ हाम्रो आफ्नै फार्मकोले चाहिँ फुलफिल हुन्छ but besides that चाहिँ अब
सर्टेन एस्पेक्ट नेपाली कफीले पनि फुलफिल हुन्छ तर आफ्टर द्याट चाहिँ विल निड टु डेफिनेटली source coffee from outside. How much coffee do you produce from your gardens? From our own gardens, it's close to 2 tons जस्तो चाहिँ हाम्रो green coffee. वर्षको 2 टन? हजुर. मेरो एउटा क्वेसन छ जुन तपाईले अघि अर्को कम्पनी छ भन्नुभयो काठमाडौँ क्याफे त्यो चाहिँ सिमिलर स्ट्रक्चरमा छ कि त्यो डिफ्रेन्ट कम्पनी हो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनी भयो. डिफ्रेन्ट कम्पनी हो आज यो जुन पिचमा आएको छ त्यो इन्कर्पोरेटेड छैन यहाँ चाहिँ छैन त्यो चाहिँ ओके एउटा ब्याक एन्डको सप्लाईको लागि मात्रै ए त्यसको ओनरशिप डिफ्रेन्ट छ यसको ओनरशिप डिफ्रेन्ट छ सेम ओनर्स हो कि लार्ज पार्ट अफ इट चाहिँ त्यो कम्पनीको नि ओनरशिप छ यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले 3टा ब्रान्ड चलाएको देखेँ मैले यसको ऱ्यासनल के हो किनभने जस्तो भर्खर आएको कम्पनीले त एउटा ब्रान्डलाई प्रमोट गर्दाखेरि अलिकति इस्टाब्लिस हुन सजिलो हुन्थ्यो होला नि सो हाम्रो अघि मैले सुरुमा भने जस्तै त्यो क्याटेगोराइज र त्यो ब्रान्डको पोजिसनिङै डिफ्रेन्ट गर्न खोजेको हो किनभने पिकोलो जसले पिकोलोलाई सर्भ गर्छ त्यो टार्गेट मार्केटलाई प्रब्ली हामीले क्याफेओफिलिया वुड बी अ डिफ्रेन्ट टार्गेट मार्केट हामीले सर्भ गर्ने चाहिँ सो क्याफे मान्डु वुड बी अ डिफ्रेन्ट अनि हाम्रो खानेकुराहरू पनि त्यही अनुसार सर्भ गरिरहेको छौँ सो पिकोलोको खानेकुरा चाहिँ क्याफे मान्डुमा चाहिँ इट्स अ स्लाइटली डिफ्रेन्ट सेट अफ फुड टार्गेटिङ डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपल त्यो चाहिँ अनि सेम थिङ पिकोलोमा चाहिँ इट्स बेसिकली टेक अवेज मात्रै त्यो चाहिँ क्विक सर्भिस क्युएसआर्सहरू जस्तो 100, 200, 400 स्क्वायर फिटमा आउने जाने चाँडो रिभल्भ हुने टार्गेट क्राउड त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्राउड हो जस्तै अहिले मनोकामना आयो कफी लियो गयो. Can we try some coffee also? Yes. So I'm first presenting you your few drip coffee ho. So this is a Nuwakotko hamro afu farmko anaerobic processed coffee ho. That's why we haven't even tried and we're talking about coffee. So my question was in fact तपाईले आफ्नै ब्रान्डलाई 3टा सेगमेन्टमा डिवाइड गरिदिएछ. Is that brand really is this division helping you in getting a bigger target audience or are you just simply dividing your business? हजुरलाई अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशालिटी मार्केट अझै पनि एकदमै सानो छ अनि आई थिङ्क अहिले एउटा अर्गनाइज प्लेटफर्म चाहिँ बनिसकेको छैन जुन चाहिँमा चाहिँ स्पेशालिटी कफीलाई चाहिँ प्रमोट भइरहेको हुन्छ. हामीले हाम्रो कफी सपमा नट जस्ट हाम्रो कफी बट देन अरू पनि जसले चाहिँ हाम्रो रोस्टरहरू जसले स्पेसालिटी गर्नु उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गरिरहेको छ बिकज नेपाल आफै पनि एउटा एक्सपोर्ट लेभलको कफी प्रड्युस गर्ने कन्ट्री हुँदाखेरि पनि जेनेरिक सबै मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै जेनेरिक कफी खाइराख्नु भएको छ होइन. सो हाम्रो एउटा भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जति पनि प्रड्युस गर्ने सक्ने कफी छ त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट लेभलमा लिएर आएर अनि त्यसपछि यहाँ मात्र होइन नेपालको कफी चाहिँ हामीले देश विदेशमा चाहिँ लगेर चिनाउने चाहिँ मेन भिजन हो हाम्रो. सो त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ वी अल्सो हेभ टु सी इन द बिजनेस पर्सपेक्टिभ किनभने धेरै जस्तो नेपालीहरूले चाहिँ एकदमै महँगो कफी अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न होला तर आई थिङ्क दे हेभ इक्वल राइट टु हेभ भेरी गुड कफी. अनि यो कफीलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन पनि कफीमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको कफीको क्वालिटी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रोस्टर या रोस्टिङको केपेबिलिटी पनि आउँछ त्यसमा. सो वाट वी डन इज रादर देन युजिङ भेरी हाई एन्ड कफी हामीले चाहिँ मिड लेभलको कफीलाई चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रोस्टिङ प्रोफाइलमा गरेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ क्याफे मान्डु र पिकोलोमा चाहिँ हामीले मिड रेन्जको कफीहरू चाहिँ सर्भ गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले प्राइसेसहरू अलिकति कम गरेका छौँ. सो इफ यु कम टु क्याफेफिलिया हजुरको सिङ्गल ओरिजिन कफीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी आई मिन हाम्रो ओरिजिन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो तपाईँ क्याफेफिलिया आउनुभयो भने चाहिँ म आज लमजुङको एस्प्रेसो खान्छु म गोर्खाको एस्प्रेसो खान्छु या म तपाईँको जाजरकोटको तपाईँको क्यापुचिनो खान्छु भन्न चाहिँ अप्सन्सहरू हुन्छ. त्यसपछि तपाईँको स्पेसालिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ आएर त्यहाँ एक्सपिरियन्स गर्ने हो. नेपालमा चाहिँ तपाईँ आएर यदि कफी एक्सपिरियन्स गर्ने भने दिस इज द प्लेस बनाउनु चाहिँ हामीले त्यहाँ खोजेको. वेरस क्याफे मान्डु चाहिँ जस्तै अब तपाईँ वीरगञ्ज जानुभयो विराटनगर जानुभयो धरान जानुभयो त्यहाँ चाहिँ स्पेसालिटीको मार्केट त्यति अहिले नभइसक्छ होला तर अब त्यहाँ पनि राम्रो कफीको चाहिँ मार्केट हामीले देखेको भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले क्याफे मान्डु चाहिँ लिएर जान्छौँ. जस्तै यो 3टा ब्रान्डमा ब्रान्ड एउटा आउटलेट खोल्नुलाई वाट वुड बी द इन्भेस्टमेन्ट इन वाट इज द इन्भेस्टमेन्ट डिफरेन्स हुन्छ नि. यो ब्रान्डमा चाहिँ हामीले फ्रेन्चाइज फी र तपाईँको बिल्डअप कस्टमा चाहिँ डिफ्रेन्स गरेका छौँ. पिकोलो चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फ्रम सानो कियोस्कदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 300 देखि 600 स्क्वायर फिटसम्म बनाएको छौँ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको 5 लाख चाहिँ तपाईँको फ्रेन्चाइज फी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टोटल बिल्डअप कस्ट चाहिँ हामीले 20 देखि 25 लाखसम्म राख्छौँ यसलाई.
डिपेन्डिङ अन त्यहाँ किचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन त्यसपछि क्याफे मान्डु स्टार्ट्स फ्रम 50 लाखदेखि तपाईँको 80-90 लाखको चाहिँ रेन्जमा हामीले राखेको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको किचन पनि हुन्छ अनि यसमा चाहिँ फ्रेन्चाइज फी चाहिँ हामीले 10 देखि 15 लाख डिपेन्डिङ अन द साइज एन्ड तपाईँको लोकालिटी कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ राख्नु भएको छ त्यसपछि क्याफेफिलियालाई चाहिँ मिनिमम पनि हामीले 1800 देखि 2000 या त्योभन्दा धेरै स्क्वायर फिटमा डिभाइड गरेका छौँ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रेन्चाइज फी करेन्टली चाहिँ हामीले 20 देखि 25 लाख भन्छौँ डिपेन्डिङ अन अगेन द साइज एन्ड also the kitchen requirement and not. Cost for the, you missed out the cost for the cafe. त्यो चाहिँ हामीले अहिले 1 करोडदेखि 1.5 करोडको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा बनाएको छौँ तर अब इट कुड गो मोर एज वेल एज हाम्रो स्पेस अनुसारको चाहिँ तपाईँको पर स्क्वायर फिट चाहिँ हामीले 4,000देखि 5,000 पर स्क्वायर फिटमा चाहिँ युजली खर्च गरिरहेको हुन्छ रेभेन्यू रेभेन्यूको हाम्रो 15 मन्थ्स अहिले अपरेसन्सदेखि अहिलेसम्म हुँदाखेरि डन क्लोज टु अराउन्ड 5 करोड्सको चाहिँ रेभेन्यू भएको छ इन 15 मन्थ्स या सो लास्ट इयर हाम्रो अडिटेड वाज क्लोज टु 1 करोड 8 lakhs अनि दिस इयर अप टु लाइक यस्टरडे इट्स क्लोज टु 4 करोड्स 3.75 3.8 जस्तो चाहिँ यो अहिलेसम्मको पिरियडमा भयो दिस इज इन्क्लुसिभ अफ अल द 10 आउटलेट्स You are 4 plus 3 or 7 plus 3? Yes, total of 7 outlets. 7. So 4 is your own, franchise. 3 is franchise. एउटा आउटलेटमा अहिलेको हिसाबमा एभरेजमा कति सेल्स हुन्छ तपाईँहरूको क्याफेओफिलियामा एभरेज सेल्स डेली सेल्स भन्दाखेरि 1 लाख प्लसको सेल्स हुन्छ 1 देखि 1.2 1.3 क्याफे मान्डु वुड बी अराउन्ड 50-60 को रेन्जमा डेली टर्नओभर हुन्छ पिकोलोको वुड बी लेस देन आई वुड से 10 देखि 15 को बिचमा चाहिँ एभरेज आउट गर्दा 10 to 15,000 पर डे चाहिँ सेल्स हुन्छ अपरेटिङ कस्ट चाहिँ एउटा स्टोरमा कति आउँछ पिकोलोमा भन्दाखेरि इट्स लाइक 2 जना स्टाफ र उसको लागि हो अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ लट अफ प्लेसेसमा चाहिँ देयर इज नो के भने फिक्स्ड कस्ट रेन्टहरू पनि छैन कतिवटामा चाहिँ सो सेयरिङको बेसिसमा पनि भइरहेको छ रेभेन्यू सेयरिङमा पनि हुन्छ अथवा भेरी लो कस्ट भयो त्यो चाहिँ मिनिमल स्टाफ क्याफे मान्डुको चाहिँ अब क्याफे मान्डुमा चाहिँ अब सबैको युनिट इकोनोमिक्सहरू चाहिँ उस्तै छ भनौँ होइन हामीले टार्गेट चाहिँ गर्ने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एभरेज कस्टहरू चाहिँ 20देखि 25%मा छ डिपेन्डिङ अन कस्तो खालको अब पिकोलोमा चाहिँ हाम्रो 35%सम्म जान्छ बिकज हामीले त्यहाँ चाहिँ कफीको प्राइस एकदमै कम गरेका छौँ होइन त्यसपछि फुडको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्दाखेरि चाहिँ 40% जतिमा चाहिँ अहिले हामीले फुडको चाहिँ फुड कस्ट गरिरहेको छौँ अन एन एभरेज तपाईँको त्यही 38-37%मा चाहिँ टोटल फुड कस्ट चाहिँ आएर बसिरहेको छ अहिले कफीको रेभेन्यू कति पर्सेन्ट फुड र मर्चेन्डाइजको ब्रेकडाउन गर्दा 35देखि 40% चाहिँ हाम्रो कफी मात्र छ त्यसपछि अर्को 40 चाहिँ हाम्रो खानामा छ कतै 45 पनि भइरहेछ त्यसपछि तपाईँको 2 देखि 3% चाहिँ हाम्रो फ्रेन्चाइजको सेल्स या उता रोयल्टीबाट पनि आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँको अराउन्ड 5% चाहिँ हाम्रो मर्चेन्डाइज सेल्सहरू अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ ओडिसीहरू या तपाईँको प्राइभेट इभेन्ट्सहरूमा पनि हामीले राख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेल्सहरू डिभाइड भइरहेछ 5 करोड रुपियाँ जो तपाईँले अहिले जो आस्क गरेछ वेयर आर यु गोइङ टु युज द्याट So 5 crores is basically for 3 things. We want to expand our own outlets. Orgo say because we've already grown into a 7 outlet thing and we've got more in pipeline. We want to strengthen our back end, say strengthen garnu so managing that would be. What sort of mindset are you looking at? It's just money or even the So we're basically looking alignment of the visions? Yeah, no, 2 things. Yeah, one is definitely the money. The other one is basically the networks. So that we can expand rapidly with the amount of investment and your resources. We want to like at least have it doubled every year. So जुन growth मेरो 3 वर्ष पछाडि आउने growth छ त्यो चाहिँ next year देखि नै सुरु होस्. त्यसलाई त 5 करोडले फेरि नपुग्ला 2 वर्षपछि फेरि अलिकति इक्विटी इन्जेक्ट गर्नु पर्ला फेरि you haven't talked about export हैन maybe exports of the packaged coffees as well as expansion of a franchisee into neighboring countries or globally. यो पनि तपाईको योजनामा छ हामी सबैजना अब एउटा भिजनमा काम गरिरहन्छ आई थिङ्क द कोर इज नेपाल र नेपालको कफी बिजनेसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने सो आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ अस हियर इन दिस रुमलाई चाहिँ
would go against that. No, if you get me in, I want bikes all around the coffee shop. Now, will you allow that? No, त्यसमा त I definitely would tell you हाम्रो vision र हाम्रो उसमा match नभयो भने त of course we are not. Just an example. Yeah. So what happens then, भन्ने मात्र? त्यसमा त अब हामी बसेर डिस्कस गर्छौँ because most probably that त्यो हाम्रो visionसँग match हुँदैन, so probably will not let that happen. And who is your toughest competitor? In terms of competitors, because we are trying to enter a new segment in terms of coffee, because like I don't see any other cafes that are serving proper specialty coffee in the market in Nepal. So what you're saying is Himalayan Java is serving junk, is it? I would not say they're serving good coffee, but in terms of specialty coffee, there is very less. What is I would premium say. coffee? When you say premium coffee, what do you mean? So premium coffees, it's called specialty coffees. So there's basically a scoring that's available, like a scoring system by SCA Specialty Coffee Association. So they've got a scoring system. So if you score anything above 80, then your coffee is considered specialty. This is your coffee. chance to advertise your brand. On a scale of 1 to 10, espresso at Himalayan Java, what would you rate them at and what would you rate yourself at? In terms of about utility and let's not go very diplomatic on this. I give you a equivalent espresso, single origin, at Himalayan Java and at this. See, let's be very honest, you are competing in Himalayan Java in this context. You want to grow as big as Himalayan Java or bigger and serve better coffee at a slightly more competitive pricing. Is that what your thing is? So now first tell me, if I was to have an espresso at Himalayan Java and at Caffeophilia, what experience do I get? 9. Let's say your coffee is 9. Himalayan Java is at what? So I would put it in a way that like You cannot win a battle by being diplomatic. So I would say that we've been like in two places. We are like in 20 meters distance. The flow of people coming in for coffee, I think But that doesn't answer me, That's right? not the answer. I'm talking on a scale and you are answering in minutes and meters. No, I agree with these guys. I mean, they know what they're doing. They don't talk bad about competitors. They talk what That's is good. their That's good. USP That's and good. what they talk about USP and how good their products are. So I respect that. And अब के त 10 वर्षमा कहाँ पुग्छ त के गर्ने? हाम्रो अहिले 5 yearsको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ we've got basically तीनटा बेसिक अब्जेक्टिभ्सहरू राखेको थियौँ. एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ all we put everything into Caffeophilia expansion, Cafe Mandu र Piccolo चाहिँ all franchises. And अर्को चाहिँ is like there are a lot of cafes जुन राम्रो लोकेसनमा छ तर टर्न अराउन्ड गर्न नसकेको र चलाउन नसकेका ठाउँहरू पनि टन्नै छन्. त्यस्तो क्याफेजहरू छन्. सो हाम्रो अर्को अब्जेक्टिभ चाहिँ we plan to inject certain amount in those cafes and take over the operation and turn these cafes around. किनभने अहिले नेपालमा जुन हिसाबले क्याफे खोलिरहेछ, खोल्न त सबभन्दा सजिलो काम भयो. खोलिसकेपछि operate गर्ने is a another completely big game. So On this beautiful note, let me tell you something. म त Marvel fan हो. I was talking more about global domination. So let me just tell you, because what I said, like I said already, I think this is a very niche business you are trying to do with a very specific, तपाईको आफ्नै एउटा personality आउने, तपाईको आफ्नो एउटा thought process has to come in this all three brands. And just now, जो अहिले तपाईले explanation दिनुभयो how you could run it and how you would run it if you didn't have external partners, I really suggest you should keep it like that. I see कि तपाईको raw material could be a snag at some point of time, but you will, I guess you have a plan for that. बाहिरबाट ल्याउने या XYZ countries को पनि incorporate गर्ने. That would be a better model for what I would say. So leaving at that, I wish you the very, very best, because I think I haven't been to your cafe, but this looks really, really nice and the coffee is very good. So I wish you all the very, very best and I'm out. Thank you. मलाई के लाग्छ भने अब एउटा त भ्यालुएसन चाहिँ जस्तो तपाईले अहिलेको हिसाबमा म्याक्सिमम एक भनौँ न एउटा सबको
इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अबाउट 1 करोड जस्तोको भयो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भ्यालुएसन पनि अलि बढी भयो रादर देन ओनिङ 3टा ब्रान्ड अहिलेको लागि चाहिँ प्रोबब्ली आई वुड गो फर सिंगल ब्रान्ड एन्ड मेक इट मोर अवेयर अफ द ब्रान्ड होइन अब यदि म तपाईँ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउने बित्तिकै मैले पहिलो चाहिँ ब्रान्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो ब्रान्ड सिङ्गल लानु पऱ्यो भन्ने प्रोसेस आउँछ होला होइन विच मे नट अलाइन विथ योर भिजन एन्ड माई भिजन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2टा रिजनले अहिलेलाई आइ एम आउट बट आई वुड लभ टु सी यु ग्रोइङ विश यु अल द बेस्ट Thank you. Sasank, there was a project that I was working on that did involve coffee shops, cafes, but due to whatever reason, it's been it's not looking so viable right now. If that went through, I would be, I think, the first one to offer. But currently, since that is not looking so viable, I would, definitely not be interested immediately. For now, I'm out. सर्वप्रथम त यो नुवाकोट कफी आई थिङ्क इट ह्याड नोट्स अफ ट्यान्जरिन अलिकता सो आई थिङ्क दिस इज अ रियली गुड कफी आई रियली लभ दिस कफी आई हेभन ह्याड दिस बिफोर सो कङ्ग्रेचुलेसन्स अन द्याट थ्याङ्क यू नेपाली कफी इज वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आई फर्मली बिलिभ र हामीले नेपालमा मात्रै होइन अघि मैले भने जस्तो हामीले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली कफीलाई कसरी हामीले पुगाउन सक्ने भने मेरो सपना हो त्यसैले मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँको 2 years goal, 10 year goal, and I was a little disappointed that you weren't thinking that in New York, in Paris, in Dubai, we wanted to have Caffeophilia. So त्यो चाहिँ अलिकति मलाई दुःखै लाग्यो. As of now, तपाईले अलिकति भर्खरै सुरु भएको हुनाले 5 करोड 20% मा am out, but I am a regular customer. I do come to the Baisipati Caffeophilia. We'll continue the discussion over a cup of coffee in Caffeophilia and see the future potential. Wishing you all the best. Thank you. Thank you. Tapaharu, you chose to be diplomatic, sort of shut me up. You want to fight a battle and you want to fight it silently. Assess your competitors' strengths, that is admittance, and not put your strengths forward. हेर्नुहोस् तपाईँहरूले थ्रुआउट द पिच एउटा कुरा के बोल्नुभयो भने सिङ्गल ओरिजिन बेटर एक्सपिरियन्स बेटर कफी यु डिडन्ट से द नेम अफ द ब्रान्ड आई सेड इट आउट आई पुट इट आउट देयर इन द ओपन एन्ड यु गाइज डिडन्ट इभन टेक द्याट अपर्च्युनिटी मलाई के लाग्यो भने 2-3टा तपाईँहरूको पोइन्ट्सले गर्दा आई एम लिटल ब्याकिङ आउट वान इज ब्रान्डिङ स्ट्राटेजी Second is tabaiko ownership. Aggression is my biggest discomfort. Had you said mine is 8 or mine is 10, I would have probably thought differently. And of course the valuation. I mean valuation I could have even offered on different terms, but with these combined things, I will also step back at this point. I'm out. Thank you. Thank you. All Thank the you. best. Yes. Wishing you all the best. We have even more exciting avenues we are yet to venture into today. With that, let's take a short global IMI Bank break. Hi, and Namaste Saks. Let me take you 5 years back, COVID time. Not a good memory.
बट सबै कुराले केही राम्रो र केही नराम्रो पक्ष लिएरै आउँछन् कोभिड ह्याड टट अस द्याट नट एभ्री डिजिज सुड बी केयर or must be cured with the medicine. Certain disease वा health conditionलाई हामीले slight lifestyle modificationबाट पनि we can prevent or cure it. अब लाइफस्टाइल भनेपछि खानेकुराको त आइहाल्यो खाने पिउने कुरा र खाने पिउने कुरा भनेपछि इट्स अल्टिमेटली रिलेटेड टु आवर गट राइट अब गट भनिसकेपछि गट इज कनेक्टेड टु एभ्री पार्ट अफ आवर बडी व्हाट वी थिङ्क हाउ आवर स्किन लुक लाइक हाउ आवर मुड विल टर्न अप यो सबै कुराहरू हाम्रो गटले नै डिटरमाइन गर्छ नाउ इमेजिन अ प्रडक्ट द्याट इज सो मच गट फ्रेन्डली द्याट इम्प्रोभाइज यर गट हेल्थ and you can take it anywhere, anytime, like a refreshing drink, not like a medicine. I present you Eka Kombucha. Nepal first officially registered commercial fermented probiotic tea brand. Myself, Amit Chhetri, pharmaceutical researcher turned entrepreneur. I started this business 5 years back with my friend Sanjay and Divya. हामीले एउटा सानो कोठामा 10 लिटरको ब्याचबाट सुरु गऱ्यौँ र आवर फर्स्ट सेल वाज अ 4 बोतल्स ओन्ली हामी अहिले नेपालको अहिलेसम्म पनि वी आर द ओन्ली अफिसियली रेजिस्टर्ड ब्रान्ड द लार्जेस्ट ब्रान्ड एन्ड वी आर अफरिङ 6 month स्टेबल कम्बुचा इन 200+ आउटलेट अफ काठमाडौँ भ्याली and last year we make a turnover of more than 55 lakh with a cumulative 1.6 crore turnover till now and every year shown by our data we are having double digit growth and we are hitting break even this year. My ask is 1 crore in 15% equity which we will use to expand our marketing in the other territories of Nepal, the major cities, and to improve our facilities and make kombucha more than just kombucha. What is it? Let me show you. Kombucha cleanser, kombucha exfoliating toner, and in our mark of being kombucha, zero waste product, make from the byproduct of kombucha, kombucha scoby pickle. So I request you all, make you a request to join the hand together for innovation, for sustainability, and entrepreneurship backed by the science rooted in Nepal. Thank you. अनिलजी तपाईलाई शार्क ट्याङ्क नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु Thank you. तपाईको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पहिला योभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो अनि अघि तपाईले तपाईहरुको 3 जना को-फाउन्डरहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुको ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति बताइदिनुस् र अहिले अनि तपाईको प्रोडक्सन फ्यासिलिटी कहाँ गर्नुहुन्छ कति प्रोडक्सन छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनुस् न हामीलाई मैले अहिले भने जस्तै म चाहिँ एउटा फार्मास्युटिकल रिसर्चर आई कम्प्लिटेड माई बी फार्म र एम फार्म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट र मैले चाहिँ अलमोस्ट 6 to 7 years चाहिँ फार्मा इन्डस्ट्रीमा एज अ रिसर्च साइन्टिस्ट नै काम गरेँ एन्ड आई फर्मुलेटेड लट्स अफ मेडिसिन माइसेल्फ र त्यही क्रममा चाहिँ काम गर्दै जाँदा चाहिँ माई पार्टनर वान अफ माई पार्टनर सञ्जय इज माई रुममेट इन केयु इज अ मेकानिकल इन्जिनियर एन्ड ही केम ब्याक फ्रम जापान अनि मेरो अर्को पार्टनर चाहिँ सी इज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट दिव्या सो हामी 3 जना साथीहरू चाहिँ त्यतिखेर नजिकै थियो कुरा गरेर चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट होइन किनभने यो जुन हाम्रो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के छ भने माइसेल्फ वाट आई थिङ्क कि आवर होराइजन सुड नट बी बाउन्ड विथ आवर सर्टिफिकेट्स कि हेरेर म फार्मेसिस्ट मात्र हो भनेर बसिरहनुभन्दा पनि हाम्रो नलेजलाई चाहिँ कता कता युज गर्न मिल्छ भनेर सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको जुन सिनारीले पनि देखाएको त्यो हेरेर चाहिँ लेट्स स्टार्ट दिस भनेर हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ सुरुमा चाहिँ नक्सालमा एउटा 9x10 को सानो कोठा लियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ वी स्टार्टेड सानो त्यो एसएसको एउटा 10 लिटरको भाँडाबाट हामीले ट्रायलहरू सुरु गऱ्यौँ र सुरुको 1-2 महिनामा हामीले चाहिँ बोतलहरू गर्न थालेर 4वटा बोतल 8वटा बोतल हाम्रो सुरु चाहिँ त्यसरी नै थियो बट तर स्टिल हामीले चाहिँ लेट्स ट्राई भनेर हामीले चाहिँ आफ्टर द्याट यो लोकन्थली साइडमा चाहिँ 1000 स्क्वायर फिटको एउटा सानो फेसिलिटी दियौँ र त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो प्रोडक्सन भइरहेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ मोर देन 7-8,000 पर मन्थको छ र हाम्रो अहिलेसम्मको हाइएस्ट रेकर्ड सेल्स भनेको काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र बिकज अफ सर्टेन अब इस्यु भन्नाले अब हामीहरूको यो टिम एक्सपान्ड गर्न र फाइनेन्सियल लोजिस्टिक सबै म्यानेज गर्ने अलिकति उहरूले गर्दा वी आर ओन्ली फोकस इन काठमाडौँ भ्याली र काठमाडौँ भ्यालीमै हाम्रो हाइएस्ट रेकर्डेड सेल्स भनेको इज 5,000+ बोतल पर मन्थ बेचिसकेको छौँ हामीले र हाम्रो अभाइलेबल एभ्री जति पनि सुपर मार्ट र मार्टहरूको नाम लिनुहुन्छ तपाईँहरूले सबै मार्टहरूमा हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ अभाइलेबल छ अनिलजी तपाईँले सुरुमा के भन्नुभयो भने ओन्ली रेजिस्टर्ड कम्बुचा ब्रान्ड भन्नुभयो होइन तर कम्बुचामा काम गर्ने कतिजना छ मान्छेहरू कतिवटा कम्पिटिसन छ तपाईँका
किनभने आई हेभ सीन अदर ब्रान्ड्स अल्सो यस्तो छ सर लोकल्ली अनरेजिस्टर्डली लोकल्ली बेच्ने त हामीले फ्यु फेला पारेको छौँ देयर आर क्वाइट 6-7वटा नै होला तर अफिसियल्ली नेपालको जुन खाद्य विभागमा रेजिस्टर भएको चाहिँ अहिलेसम्म पनि लास्ट अपडेट लिइन्जेलसम्म जस्ट अ मन्थ ब्याक पनि हामी मात्र छौँ अहिलेसम्म र हामीले चाहिँ एउटा के गर्यौँ भन्दाखेरि सिन्स वी कम फ्रम द ब्याकग्राउन्ड लाइक हामी चाहिँ एउटा टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर हामीले जुन फर्स्ट फेसिलिटीमा जुन हामीले लाइसेन्स लियौँ हामीले एउटा बेन्चमार्क चाहिँ सेट गरिदिएको छौँ लाइक वी हेभ अटोमेटेड फिलिङ सिस्टमदेखि लिएर एउटा हामीले जिएमपी सर्टिफिकेसन पनि लिइदिएको थियौँ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बेन्चमार्क सेट गरिदिइसकेको छौँ सो अब खाद्यले पनि त्यो बेन्चमार्क मुनि चाहिँ उहाँलाई पनि दिन अप्ठ्यारो छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ हर्ड द्याट फ्यु ब्रान्ड आर ट्राइङ बट दे आर स्टिल नट एबल टु गेट द लाइसेन्स मेबी सुन दे विल गेट इट बट अटोमेटेड भन्नुभयो तपाईँले जस्तै यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा कति पैसा हाल्नु भएको छ तपाईँले कति इन्भेस्टमेन्ट छ तपाईँहरूको हाम्रो यस्तो छ सर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म टोटल क्युमुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीहरूले लास्ट इयरसम्म चाहिँ हामीले क्राउड फन्डिङबाट उठाइ नै रहेको थियौँ आफू अरू त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एराउन्ड 1.6 to 1.7 CR चाहिँ हाम्रो उठिसकेको छ होइन हाम्रो कम्पनी भमिसा फुड एन्ड बेभरेज भयो त्यसको ब्रान्ड चाहिँ एका कम्बुचा भयो र यसरी नै R&Dबाट हामीले फ्यु अरू प्रडक्टहरू पनि प्रोटोटाइपिङ मार्केट टेस्टिङ गरेर त्यसमा पनि सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ क्राउड फन्डिङको रेसियो कति छ तपाईँहरूले आफूले बुटस्ट्र्याप गर्नुभयो होला त्यो कति छ फाउन्डरको चाहिँ 70% एबोभै छ वी आर स्टिल इन द मेजोरिटी र क्राउड फन्डिङबाट चाहिँ 25 to 30% को एराउन्डमा छ क्राउड फन्डिङ one round or जस्ट one round कतिजना हुनुहुन्छ त्यो क्राउड फन्डिङमा क्राउड फन्डिङमा हाम्रो चाहिँ फ्यु 3-4 जना इन्ट्रेस्टेड भएर उहाँहरू चाहिँ कनेक्ट भएर सुरुमा जब हामीहरूलाई चाहिँ सपोर्टिङ एज अ एन्जल इन्भेस्टर सिड फन्डिङ जस्तो गरेर फ्यु लाख हालेर चाहिँ 4-5 जना चाहिँ कनेक्ट भइराख्नु भएको छ बट दे आर एज अ इनएक्टिभ हामी एक्टिभली मेजर इन्भेस्ट गरेर बसिरहेको चाहिँ हामी नै छौँ मेजर फाउन्डरहरू नै अमित एउटा कुरा तपाईँले आश गर्नुभएको चाहिँ 1 करोड 15% को लागि भन्दा तपाईँको टोटल भ्यालुएसन चाहिँ 6.6 crores भयो हजुर भनेको अहिले यो त 10 गुना आस्क भयो सो हाउ डु यु जस्टिफाई अ भ्यालुएसन किन 10 गुना तपाईँको आस्क हो प्रडक्ट वाइज तपाईँको प्रफिट सेन्टरको हिसाबले विच इज यर हिरो प्रडक्ट विच इज मोस्ट प्रफिटेबल एन्ड फ्युचरमा why the diversification and not focusing on your core products? यो भ्यालुएसन चाहिँ हामीहरूको के छ भन्दाखेरि दिस इयर वी आर प्लानिङ टु क्लोज इट एट 70 to 80 लाखको बिचमा हामी क्लोज गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ अनि युजली टोटल रेभेन्यूको 2 to 3 times इज अ नर्मल भ्यालुएसन अफ FMCG द्याट हामीले अब पढेर बुझे अनुसारको र त्यसमा 30 to 40% हाम्रो जुन ब्रान्ड भ्यालु हामीले एउटा क्रिएट गरेको छौँ वी हेभ एक्चुली सर्टेन लोयल कस्टमर हाम्रो जसलाई चाहिँ मार्केटमा हाम्रै कम्बुचा नै चाहिन्छ लोयल ब्रान्ड क्रिएट गरिसकेका छौँ मार्केटमा र त्यो ब्रान्ड भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि हामीले जुन मेहनत गरेका छौँ त्यसको फ्यु हामीले एड गरेको छौँ र फ्युचर फोरकास्टेडमा त्यसमा चाहिँ भ्यालुएसन प्लस यो प्रडक्टको कुरा गर्दा हाम्रो हिरो प्रडक्ट हामीले मार्केटमा देखाउने र चिनाउने इट विल अलवेज बी कम्बुचा there is no doubt on that. What about your credit cycle? जस्तो अहिले तपाईले धेरै जस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोर्समा राख्नु भएछ हैन अनि सो इज इट अन कन्साइनमेन्ट बेसिस कि तपाईले पैसा उठाएर मात्र छोड्नुहुन्छ अब बिगर हाउसहरू दे विल किप इट फर अराउन्ड 2 to 3 months अभियसली हैन 2 देखि 3 महिनाको क्रेडिट साइकल उहाँले राउन्ड गर्नुहुन्छ हाम्रो अरू माइनर भेन्डर्स माइनर नाले जसले चाहिँ हाम्रो 40% जति त उहाँहरूले नै कभर गरिरहनुहुन्छ 40-50% उहाँहरूको चाहिँ म्याक्सिममको वान टाइम बिल पनि भइरहेको हुन्छ अरूहरूको चाहिँ 1 month साइकलमा त्यो रोटेट भइरहेको हुन्छ बिसाइड द्याट एक्चुली वी अल्सो डु व्हाइट लेभलिङ अफ कम्बुचा हामीले चाहिँ दुईटा ब्रान्डको चाहिँ व्हाइट लेभलिङ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा पनि गरिदिएको छौँ र त्यो मार्केटमै जान्छ हामीसँगै कम्पिट गर्छ तर सेल भएर त्यो पैसा फेरि हामीलाई नै आउने हो र त्यो चाहिँ हामीहरूको स्ट्रिक्टली हामीहरूको इन क्यास जसरी नै भइरहेको छ र त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ थ्राइभ गर्नलाई मद्दत गरिरहेको छ सो वी आर हामीले चाहिँ यो प्रडक्ट यो छ तर हामीहरू सर्भाइभल हामीहरूको स्ट्राटेजी चाहिँ मल्टिपल स्ट्राटेजी मैले बुझेन एकछिन रोकेँ तपाईँलाई हजुर तपाईँ यु आर द मार्केट लिडर्स हजुर यु आर द ओन्ली रेजिस्टर्ड यु अलरेडी ह्याभ GMP सर्टिफिकेसन भनेपछि फेरि तपाईँकै मार्केट सेयर डाइल्युट गर्न किन व्हाइटली लेबलिङ गरेर फेरि कम्पिटिटिभ प्रडक्ट कस्तो स्ट्राटेजी हो म त अलिक कन्फ्युज भएँ यसो छ सर यसको गर्नु कारण चाहिँ वी ह्याड क्वाइट अ गुड डिस्कसन विथ टिम यतिखेर चाहिँ होइन यो टपिकमा चाहिँ किनभने कम्बुचा नेपालमा एउटा नयाँ ब्रान्ड हो होइन नयाँ प्रडक्ट नै हो यसको मार्केट अझै पनि एक्सपान्ड हुन धेरै नै छ बिकज हामीले टोटल एड्रेसेबल मार्केटको हामीले म्याक्सिमम पर्सेन्टेज लिएको पनि छैनौँ हैन जस्तै काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र हामीहरूले राम्रै मार्केट लिइरहेको छ नाउ गेस पोखरा इज अ भेरी गुड मार्केट हामीले त्यहाँ ट्रायल गरेर राम्रो रिभ्यू पनि आइसकेको छ पोखरामा त्यसपछि देयर इज लाइक बुटोल भैरवाद तन्नै नै हैन मैले बुझेँ तर इज इट द सेम क्याटेगोरी or इज इट अ मोर प्रिमियम प्रडक्ट or इज इट अ मोर अफोर्डेबल प्रडक्ट
त्यो प्रडक्टमा चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट टीजी भएको भए बुझे तर इज इट द सेम टीजी छ सर एक्चुअली उहाँहरुको चाहिँ डिफरेन्ट टीजी छ दे आर प्लेसिङ इज इभन मोर प्रिमियम र मोर प्राइसिङमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ राखिरहनु भएको छ सो उहाँहरुसँग त्यो डिल गर्दाखेरि नै यो सबै कुरामा हाम्रो चाहिँ नेगोसिएट भएर नै भएको हो एउटा भन्नु न रिटेलमा कति प्राइस छ यो अहिले रिटेलमा चाहिँ 250 छ सर 300 ml को अनि एकचोटि मलाई भन्नु न अब तपाईको कस्ट ब्रेकडाउन पनि गरिदिनुस् न जस्तै डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट तपाईको ट्रान्सपोर्टेसन लजिस्टिकको पार्ट हाम्रो सर सीओजीएस चाहिँ अब त्यो यसको चाहिँ र मेटेरियल भनेको चिया पानी र चिनी नै हो हैन अनि प्लस यो सिसाको बोतल यति नै हो यसको मेजर भनेको अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि 65 to 70 रुपीज यसको युनिट कस्ट प्राइस सीओजीएस पर्न आउँछ र हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ 250 एमआरपी राखेको छौं र त्यो 250 एमआरपी मा चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द भेन्डर टाइप वी आर गिभिङ 20 to 22% इन एभरेज हामीले चाहिँ मार्जिन दिइराको छौं हाम्रो सीओजीएस बाट हेर्ने हो भने वी हैव मोर देन 65% जति चाहिँ हाम्रो ग्रस मार्जिन चाहिँ छ भन्दा 22% तपाईको रफली डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भयो 22 मार्केटिङमा हामीले युजुअली इयरली टर्नओभरको 3 to 5% मार्केटिङ इज फाइन What is your net profit in percentage? Net profit त हाम्रो युजुअली 30% नै बचिरहेको हुन्छ म्याम Can I try one which you prefer? Actually I will bring all of you for all flavor. अर्को छ नि यो सेल्फ लाइफको 6 months भन्नुभयो हजुर 6 months के चिल्डमा हो कि तपाईको भनौँ न डज हिट इम्प्याक्ट द सेल्फ लाइफ म त्यही आउँछु तपाईँ आन्सर गर्नुहोस् म यु क्यान आन्सर आल पिक वन हाम्रो यो चाहिँ यस्तो छ इट्स अ प्रोबायोटिक ड्रिङ्क भइसकेपछि प्रोबायोटिक इज एक्टिभ सो इट मस्ट बी केप इन द चिल कन्डिसन तर नर्मल्ली जुन होममेड कम्बुचा र जुन अहिले हजुरले कुरा निकाल्नु भएको थियो लोकल्ली बनाइरहेको छन् भनेर एक्चुअली वी हेभ ब्रट अल अफ आवर लोकल कम्पिटिटर एन्ड टेस्टेड इन आवर ल्याब 1 month भन्दा युजली कसैको पनि बेटर रिजल्ट छैन बट वी हेभ डन सम ट्रिक बिकज द्याट्स आवर एक्सपर्टिज अब आरएनडीमा 7 वर्ष काम गरेपछि सर्टेन ट्रिक त आइ नै हाल्छ सो नेचुरल एन्ड नर्मल ट्रिक त्यो कुनै हामीले फर्दर केमिकल ट्रिटमेन्ट के पनि गरेका छैनौँ नर्मल नेचुरली फ्यू हामीले त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ यसलाई 6 months स्टेबल बनाएको छौँ र 6 महिनासम्म हाम्रो चाहिँ डीएफटीक्यूसीमा पनि हाम्रो टेस्टेड भएको थियो र हामीले हाम्रो सो स्टोरेज अल्सो हैज टु बी चिल्ड लजिस्टिक अल्सो चिल्ड लजिस्टिक चाहिँ यस्तो छ सर लजिस्टिक इज से दैट प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स अन्टिल एन्ड अनलेस इज अ योगर्ट हैन योगर्टहरु बाहेक अरु प्रोबायोटिकहरुलाई चाहिँ 6-7 आवर्ससम्म चाहिँ बाहिर राख्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्दैन सो काठमाडौँ भ्याली भित्र नर्मली डेलिभरी प्रब्लम यु क्यान कभर नन चिल्ड सो नर्मल डेलिभरी हुन्छ अहिलेसम्म नो इस्युज छ अनि अहिलेसम्म तपाईको जुन डिस्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ त्यसपछि जुन रिटर्न रेशियो भनौँ न जुन तपाईको लाइफ सकिसकेपछि त्यो चाहिँ कति % जति 1 to 1.5% छ त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा नै छ हामीसँग टोटल सेल्सको 1 देखि 1.5% जति मात्र हाम्रो रिटर्न आइरहेको छ तपाईको यत्रो राम्रो कोअर्डिनेटेड टिम छ विभिन्न एक्सपर्टिज भएको पार्टनर छ अब एउटा चाहिँ यत्रो कोअर्डिनेटेड टिममा एकजना नोभाइस एकजना मान्छे ल्यायो भने त भलिबल खेल्दा एकजना नखेल्ने मान्छे टिममा पर्यो भने त हार्छ टिमै फेरि लगानी तपाईँको 1 करोड 15% आएर व्हाट भ्याल्यू डु यु सीक फ्रम मी और एनी अफ द शार्क्स व्हाट आई लर्न अब आई वाजन्ट फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्ड अनेस्टली हैन यो 5 years बिजनेस गरेर सिकेँ एउटा चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि बिजनेस भनेपछि युजली नट जस्ट ओन्ली अबाउट द मोनिटरी भ्यालु एउटा मोनिटरी भ्यालु मात्र बिजनेस चाहिँ कहिले पनि दिँदैन बिकज आई हेभ लाइक all of you sitting here, you have some expertise of your own. र तपाईहरु आउँदाखेरि चाहिँ it's not just about the money. You will bring hope कि तपाईहरुसँग अरु केही पनि आउँछ. Which shark are you looking at to invest in? Good question. And let him answer that one. तपाईले को छान्नु हुन्छ ल? Who's your on your wish list favorite? अब honestly भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो wish listमा त the way I check all of your background हजुरहरु सबैजना नै हुनुहुन्छ honestly भन्नु but if you have to pick one let's get into trouble अहिले पिक गर्ने भन्दा नि हजुरहरु कुरा बताउन तपाईको अहिले बटलिङ जुन भइराछ त्यो म्यानुअल हो कि के छ सेमी म्यानुअल हो सेमी अटोमेटेड एन्ड लेबलिङ पनि हाम्रो म्यानुअलै छ सर हु इज योर इमिडिएट कम्पिटिटर एन्ड हु डु यु एस्पायर टु बिकम What is that market that you are looking at? कि भोलि गएर मैले यो 3-4 हजार बोतल महिनाको बेच्नमा त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छैन सो व्हाट इज इट दैट यु आर लुकिङ एट टार्गेटेड भ्यालु मार्केट भनेको हामीले जहिले पनि मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी बनाउँदा जे पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ हाम्रो टार्गेटेड कस्टमर इज फ्रम 18 years to 40 years भन्छौँ हु आर हेल्थ कन्सियस
हामीले युजली त्यसमा पनि हामीले ब्रेकडाउन गरेको हुन्छौँ जस्तै तपाईँको वी टार्गेटेड इन द प्रिमियम प्लेसेस जस्तै हाम्रो मेजर सेल्स एकदम राम्रो सेल्स आउने भनेको झम्सिखेल एरिया होइन हामीहरूको यो ललितपुरको त्यसपछि हाम्रो नक्सल एरियाहरू त्यो हाम्रो 4 इयर्सको हामीसँग सबै डाटा छ त्यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि देयर इज क्वाइट मेरो नेक्स्ट क्वेसनको जवाब तपाईँले पहिल्यै दिदिनु भयो होइन आई वाज गोइङ टु गेट इन्टु दिस बट व्हाट इज द साइज हाउ मेनी बोटल्स आर यु ड्रिमिङ अफ नेक्स्ट इयर एन्ड स्टफ काठमाडौँमा मात्रै नै हामी वी हेभ कन्फिडेन्ट हाम्रो डाटाले के देखाएको छ भन्दाखेरि अलिकति एग्रेसिभली जाने हो बिकज हाम्रो चाहिँ एसएमटीहरू स्मल मार्टहरूमा चाहिँ अलिक कम छ टु बी अनेस्ट होइन हामीले चाहिँ मेजर ठुल्ठुलो मार्टसम्ममा वर्कआउट गरेर सबै हालेको छौँ हामीले एसएमटी र सर्टेन क्याफेज रेस्टुरेन्टहरूमा हाल्ने हो भने चाहिँ 8 देखि 10,000 त हामी काठमाडौँमा मात्रै सक्छौँ महिनाको इन हाउ मेनी मन्थ्स हाउ मेनी इयर्स इन जस्ट हाम्रो टार्गेट त यो आउने वर्ष नै छ सर त्यो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब सरहरूको इन्ट्री हामी सर म्यामहरू कसैको इन्ट्री भयो भने चाहिँ हाम्रो फन्डिङ उठाएर चाहिँ वी आर प्लानिङ टु गो आउट अफ द भ्याली र आउट अफ द भ्याली गयो भने 10,000 पर मन्थ एभ्री मन्थको त हामीहरूको त्यो टार्गेट त हामीले सेट नै गरेको छौँ सर तपाईँहरू सुगरी ड्रिङ्क्सलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्न सो सुगरी ड्रिङ्क्सलाई चाहिँ मेजर च्यालेन्ज चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि डेफिनेटली के अरे प्राइसिङकै कुरा आउँछ किनभने प्राइसिङले गर्दाखेरि अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ त रिप्लेसै गर्न सकिन्न भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न सर तपाईँले 65% ग्रस मार्जिन भन्नुभयो होइन हजुर सो त्यो ग्रस मार्जिनमा तपाईँको मार्केटिङ कस्ट अहिले हामीहरूको जुन स्टार्टअपको सुगरी ड्रिङ्क्समा पनि छ नि सुगर ड्रिङ्कमा चाहिँ राम्रै मार्जिन छ सर एज फार एज आई नो मलाई आफ्टर आनन्द's question your product is excellent होइन there is a market for this but it is still अहिले पनि यो अलिकति niche market छ in terms of scalability it is त्यति सजिलो फास्ट हुने खालको स्केलेबिलिटी चाहिँ देख्दिनँ म अहिले करेन्टली होइन बाहिर त अब कम्बुचाको ग्रोथ इज ह्युज होइन नेपालमा चाहिँ आई फिल अझै पनि इट इज क्वाइट स्लो एन्ड एडाप्सन इज स्लो र मैले त्यो छिटो स्केलेबल नहुने जस्तो लागेर सो आई वुड लाइक टु स्टे आउट अफ दिस डिल सो अमितजी मलाई अलिकति पुट अफ या कन्सर्न भनेको जुन तपाईँले वाइट लेबलिङको कुरा गर्नुभयो त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँले अलिकति तपाईँको कन्फिडेन्स चाहिँ कहीँ न कहीँ यो प्रडक्टमा आई अन्डरस्ट्यान्ड बिकज इट्स अ न्यू प्रडक्ट अवेरनेस क्रिएट गर्नु तपाईँले गर्नुभएको होला तर त्यो वाइट लेबलिङको कन्सेप्टले गरेर अलिकति मलाई चाहिँ जुन तपाईँको एज अ इन्भेस्टर आई वान्ट 200% कन्फिडेन्स फ्रम यु तर त्यो वाइट लेबलिङले गरेर कहीँ न कहीँ तपाईँले चाहिँ प्रडक्टको कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति कम भयो जस्तो लाग्यो एउटा कुरा दोस्रो क्लाउड फन्डिङ अलिकति म कम्फर्टेबल छैन किनभने टु वर्क विथ यु एन्ड 3 पार्टनर्स इज फाइन तर क्लाउड फन्डिङ भन्नु साथ तपाईँको एजिएममा सबैभन्दा बढी हद गर्ने भने त्यो 1% या 1% भन्दा कम गर्नेले बढी चाहिँ समस्या ल्याउनु सक्ने सम्भावना भयो र त्यति मात्रै होइन कम्पनी राम्रो सञ्चालन गर्दा त्यो दायित्व पनि बढी हुनेछ सो त्यो भएको हुनाले क्लाउड फन्डिङको कन्सेप्ट र वाइट लेबलिङमा म अलिक कम्फर्टेबल छैन र यो अलिकति लङ टर्म तपाईँको चाहिँ मेहनत चाहिँ यसमा अझ बढी चाहिने र जेस्टेसन पिरियड फर मेच्योरिटी अफ द प्रडक्ट टु स्केल अप टु तपाईँको आस्क जुन चाहिँ झन्डैले तपाईँले 10x को आस्क पुग्नलाई चाहिँ अलिक प्रिमेच्योर जस्तो लागेको हुनाले आई एम आउट but I wish you all the best. I'm sure you'll do great in the coming years with your expertise and the dynamic team that you have. So my thing is that, you know, तपाईको यस्तो well educated, well entrenched into the business को team छ. So I think that's a very big plus point that you all have. अनि my thing to you would be, अहिले तपाईँले क्राउड फन्डिङ अलरेडी गरिसक्नु भएको छ भने इफ देयर इज अ पोसिबिलिटी त्यहीबाट तपाईँले फन्डिङ अलिकति अरू जेनेरेट गरे भने तपाईँको बिजनेस पनि आफ्नोमा सीमित पनि हुन्छ अलिकति यु नो द्याट यु विल ह्याभ द सेयर होल्डिङ गिभिङ इट टु कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड पिपल माइट अहिले नै क्वेसन्स तपाईँले सुन्नु भएको छ द्याट यु नो इट माइट यु नो चेन्ज यर होल बिजनेस मोडल अर द लङ टर्म थिङ्किङ सो लुकिङ एट अल अफ द्याट I wish you all the very best, but I'm out. मलाई के लाग्छ अमितजी म तपाईँको कग्स जुन तपाईँले भन्नुभयो 35% छ त्यससँग एग्री गर्न सकिनँ प्लस तपाईँको यो जुन होल ड्रिङ्क मेकिङ प्रोसेस छ त्यो नन प्रोप्राइटरी हो एक्सेप्ट फर द्याट ट्रिक अफ yours which is also not proprietary. I think for a business तपाईँसँग न त प्रोप्राइटरी कुनै प्रोसेस छ न तपाईँको
तपाईँको ब्रान्ड एउटा रेजिस्टर्ड ब्रान्ड र एउटा सिस्टमेटिक फेसिलिटी बाहेक आई डोन्ट सी मच द्याट क्यान हेल्प me coming in and scaling it up like again 4,000 bottles to say 40,000 bottle and then maybe 4 lakh bottle. So त्यसमा पुग्नको लागि गाह्रै मैले देखिरहेको छु. I'm okay to go run the race, begin slow, but त्यो एक्सपोनेन्शियलिटी मैले नदेखेको हुनाले I'll stay out. अनिलजी र मलाई के लाग्यो भने तपाईँको कुरा सुनिरहँदा मलाई 2-3वटा कुरामा अलिकति कन्सर्न चाहिँ एउटा जस्तो अहिले जुन तपाईँले यो कम्बुचा एकदम राम्ररी गरिराख्नु भएको छ यसलाई नै अलिकति क्वान्टिटी नबढाएर किन डाइभर्सिफाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ किनभने त्यसैले तपाईँलाई पैसा दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ अहिलेको हिसाबमा तपाईँ स्टार्टअपमा हुनुहुन्छ भनेपछि यदि म तपाईँको ठाउँमा हुन्थेँ भने मैले अहिलेको जुन के भन्छ 4,000-5,000 बोतललाई जस्तो मैले काठमाडौँलाई फोकस गरेर पहिला 10,000 यहाँ बेच्ने मेरो प्लान हुन्थ्यो होला त्यसले गर्दा मलाई एउटा क्यास फ्लो र मलाई एउटा प्रोफिटेबिलिटी दिन्थ्यो जसले गर्दा अनि त्यसपछि मात्र मेरो एउटा लेभलको चाहिँ म्याच्युरिटी भइसकेपछि अनि बल्ल अनि सेकेन्ड प्रोडक्टमा जान्थ्यो होला यो नम्बर 1 एउटा अनि अर्को चाहिँ जुन तपाईँले क्राउड फन्डिङ अलरेडी गरि नै सक्नु भएको रहेछ होइन अघि हाम्रो म्याडमले पनि भन्नुभयो क्राउड फन्डिङबाट पैसा उठाउँदा प्रोबाब्ली तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अब यहाँ हामी एज अ इन्भेस्टरको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो एउटा के भन्छ इन्भल्भमेन्ट होला तपाईँले जुन स्टार्टअप हिसाबले चलाइराख्नु भएको छ मेबी त्यहाँ कहिलेकाहीँ त्यो भिजनको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन हुनसक्छ जस्तो अघि मैले यहाँलाई भने तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्नुभयो होइन मैले चाहिँ एउटा टाइम चाहिँ त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ एउटा लेभलको प्रफिटेबिलिटी गइसकेपछि मेबी लाने भन्ने हुन्छ कहीँ त्यो डिफ्रेन्सिएसन हुनसक्छ त्यसले गर्दा मेरो सजेसन चाहिँ अहिलेको हिसाबमा यो बाहिरको एक्सटर्नल इन्भेस्टरभन्दा तपाईँले अहिले जसरी गरिराख्नु भएको छ अर्ग्यानिकल्ली चाहिँ ग्रोथ गर्नु भएर एउटा लेभलको चाहिँ रेभिन्यूमा लानुभयो भने त्यसपछि मात्र तपाईँको बाहिरको आउटसाइडर इन्भेस्टर ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो कम्पनी तपाईँको भिजन र मिसन वाइज चाहिँ अगाडि लानलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले त्यही सजेसन दिँदै अहिलेको हिसाबमा म इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ आउट हुन चाहन्छु बट तपाईँको प्रोडक्टको म कस्टमर भएर बस्न चाहन्छु धन्यवाद We'll find out more in other upcoming episodes, but before we sign off, this is Priyanka and let's thank our associate sponsors. Life insurance partner, Nepal Life Insurance, B2B payment partner, Corporate Pay. Knowledge partner, Embark College, footwear partner, Gold Star Shoes. Cooking oil partner, Dhara Oil. Global food partner, Nepal Foods. Sourcing and logistic partner, Kingsler. Plumbing partner, Marvel. Home appliances partner, DHI Home Appliances. Tea partner, Tokla Cha. Entertainment partner, TikTok. Hair care partner, Imami. We're supported by official magazine partner, Business 360. And official news partner, Online Cover.